بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وصية من الله والله عليم حليم. قال الله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. እንግዲህ ሙጅመል ይባላል። ይሄ መዋሪስ የሚባለው ነገር በጾታ አይለይም። ከማ ካነት عليه اهل الجاهليه ሁሉም ጾታዎች ድርሻ አላቸው ሊለን ነው። ለልሪጃሊ ለወንዶች አላቸው። خبر مقدم ነሲቡን ድርሻ ፈንታ አላቸው። እንግዲህ ነሲብ ሰህምም ይባላል፣ ሐዝም ይባላል፣ ቂስጥም ይባላል፣ ሒሳም ይባላል። ድርሻ ፈንታ አላቸው ለወንዶች። ሚማ ተረከ الوالدان ወላጆች ከተውት ገንዘብ። እንግዲህ ወላጆች ሲሞቱ የተውት ሁለቱንም ጾታዎች ከሆነ ሁለቱም ጾታዎች ከወላጆች ገንዘብ أيا كان ذلك المتروك لوندوش درشا አላቸው። الوالدان تغليب ነው እንግዲህ والدين على الوالدة أسغلبوا الوالدان أبوانم يبالا الوالدانم يبالا إن قمران إن عمران إن أسودان للماء والتمر أو للحية والعقرب عندما يبال أبوان والدان يبالا فتغليب. فلازم الحق بالمثنى ነው ይላል። አንድ ሰው እኮ ሁለት አባት የለውም ያገባው ስንት ነው የሚኖር? ቀመርም ሁለት የለም አንድ ነው ያለው። ስለዚህ ቀመረይ ሙሰና ሳይሆን ምንለው ምንድነው ምንለው? من شرط المثنى نذير ሊኖረው እኮ እንላለን። ስለዚህ እንደ
ወላጆች እናት አባቶች ከተውት ገንዘብ ተፍሲሩም ላይ እንደምናየው ለወንዶች ድርሻ አላቸው ፈንታ እጣ አላቸው አልተብራራም አሁን አያ ላይ ኢጅማል ነው ይያልን ስለሆነ የወንዶች እጣ ምንድነው የሚመጡ አያቶች ላይ ይብራራ ወለልኒሳኢ ለሴቶችም አላቸው ነሲቡን ድርሻ ፈንታ አላቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሚማ ተረከ الوالدان እናት አባቶች ከተውት ገንዘብ والأقربون ቅርብ ዘመዶችም መጀመሪያውም ላይ والأقربون አለ ذي من عطف العام على الخاص الوالدان እኮ ምን ምንድን ናቸው እና الأقربين ናቸው አይደሉም ናቸው ስለዚህ እንግዲህ من عطف العام على الخاص بعكسም አለ ፋይዳውን ብዙ ጊዜ ዘክራል مما قل ካነሰውም ቢሆን منه كنزا ከተተው ገንዘብ አው ከثራ ከበዛውም ቢሆን ከወጣ ከወረደው ይሉናልኛ مما قل منه او كثر ምን ብለው ይፈስራል ከወጣ ከወረደ ማለት እንግዲህ ወጣ ማለት ጨመረ ማለት እኮ ከثራ ያለው ወረደ ደግሞ ቀል ስለዚህ የተተው ገንዘብ ምንም ይሁን ምን ዘመድ ሲሞት የዛ የሟች ወገኖች ወንዶችም ሆኑ ሴቶች ከእናት አባት ጀምሮ ሟቶች እናት አባት ሲሆኑ ጀምሮ የሟች ወገኖች ሴቶችም ቢሆን ወንዶች እንግዲህ አስሐቡል ፍሩድ በመባል የሚታወቁ አሉ እንደከነዛ ከሆኑ ድርሻ አላቸው من أصحاب الفروض ካልሆኑ ደግሞ ተዕሲብ የሚባል አሰባ የሚባል አለ በአሰባ መልኩ የሚሰጣቸው ነገር ይኖራል እሱ ሌላ ነው ሁክሙ ወደፊት ይመጣልን ይሆናል طيب نصيبا مفروضا الى الله سبحانه وتعالى የተደካ የተወሰነ ድርሻ ሲሆን እንዲሁ ዝም ብሎ ሳይሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመጠነው የደካው ድርሻ እና እጣ ሲሆን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ እንግዲህ الانصباء السهام المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى كسدست አያልፉም ብለናል የሚመጡ አያቶች ላይ ተፈኩር ተመዑን ያረግን ስንቀራ እናገኛቸዋለን ንስፍ የሚበሉ አሉ ሩብ የሚበሉ አሉ ከሟቹ ገንዘብ ማለት ነው አስሐቡ الفروض ثلثان የሚበሉ አሉ كذلك سدس የሚበሉ አሉ 1/3 ثلث የሚበሉ አሉ 2/3 ይሄ ثلثين የሚባለውን እሱን የሚበሉ አሉ 1/8 የሚበሉ አሉ ከነዚህ ውጭ ሲሃም የለ ስንት ሆነ አሁን የተዘከሩት ያሸባ እነዚህ ናቸው الفروض المقدرة في كتاب الله ኢፍራይድ የሚባለው ነገር الذين لا يستدلون بالكتاب والسنة ቁርአንና ሐዲስን ለተበሩክ ለምናምን የሚያነብኑ ሰዎች ፈራኢድ ከፊቂ ከምናምን ነው ምን ረዳ ይላል ከአህካሞች ሁሉ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደ ፈራኢድ የተነተነው ሁክም የለም እኮ ያለው አተሷል ቁርአን ላይ ፈራኢድን እንደተነተነ ምንን አልተነተነ حتى الصلاه እንኳን አልተ ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ፈራኢድ የሚባለውን መዋሪት የሚባለውን ነገር ለሚከልሁ ኢላ ملك مقرب ولا الى نبي مرسل بل تولى هو بنفسه قسمتها الله سبحانه وتعالى እንግዲህ አሁን ሸርሁም ላይ ተፍሲሩ ላይ እንደምናየው ወንዶችን ብቻ ነበር የሚያስወርሱት አህሉል ጃሂልያ ህፃናትና ሴቶችን አህለ الحرب አህለ القتال ስላላደሉ ብለው ከለክሏቸው ነበር ትክክል አይደለም የናንተ ድርጊት ወንዶችም ድርሻ አላቸው ሴቶችም የሞተ ሰው ከተወው ገንዘብ ድርሻ አላህ የወሰነላቸው ድርሻ አላቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገረን አብራራልን وإذا حضر القسمة قسمان የተጣደ ጊዜ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ የተተወ ገንዘብ ሲከፋፈል እዛ መከፋፈሉ ላይ ከመጣ ኡሉል ቁርባ የዝምድና ባለቤቶች ሆነው ሲሃም የሌላቸው ኡሉል ቁርባ ሆነው ምን ይሆኑ ማለት ነው ያጀባ ቅድም ካልናቸው አንሲባዎች ድርሻ የሌላቸው ዘመዶች ተሪካው ሲከፋፈል ከመጡ ወልየታማ አባት አልባ ህፃናቶችም ከመጡ ወልመሳኪኑ አባቶቻቸው የሞቱባቸው ማለት ነው አባት አልባ ማለት አላ ኢጥላቂ ትክክል አይደለም ይያለው ካሁን በፊት የታማ ማለት አባት ኑሯቸው የየቲም ጀምዕ ስለሆነ ባሊግ ሳይሆኑ አባቶቻቸው ምን ይሆኑባቸው ማለት ነው
የሞቱባቸው ማለት ነው። والمساكين الفقراء دهاዎችም የተጣዱ ጊዜ فرزقوهم منه ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ القواعد الحسان مرت علينا كلنا ዛላይ አንድ ነገር اذا تشوفت اليه النفوس ሰውየው ተጠልዑ ካረገ ከከጀለ አንድ ነገር ነፍሱ የከጀለችውን እንግዲህ እንዲሰጥ አላህ ያዛል ብለው እንደነማደጅ ካመጣቸው አያቶች ይሄንን አያ አምጥተውልን ለዚህ መጡ ዘመዶች ናቸው ላኪን ነሲብ የላቸውም የታማ ፉቀራዎች ናቸው በተለይ ገንዘቡ ብዙ ሆኖ ወራሾች አነስ ካሉ ትንሽ ገንዘብ ለነዚህ ለሚሰጡት የሚጠቅም ለነዛ ለወራሾቹ ማይጎዳ ወራሾቹን ፈቅደው ማለት ነው መረዘቅ መሰጠት አለባቸው ይሰጡ ገንዘቡ አሁን እንዳልነውና ዋሪሾቹ አሁን እንዳልነው ከሆኑ ከዛ ከሚከፋፈለው ገንዘብ የተወሰነ ስጧቸው لأن نفوسهم تشتاق وتتشوف إليه وقولوا لهم قولا معروفا በዛ عكس ከሆነ ገንዘቡ ትንሽ ሆኖ ሙስተሂቆቹ ብዙ ከሆኑ ደግሞ መልካም በጎ የሆነ አባባል ብላችሁ መልሷቸው ቀልባቸው እንዳይሰበር ሳትሰጡም አስቀይማችሁም እንዳትመልሱ ይሄ ገንዘቡ ጥቂት ነው ሙስተሂቁ ብዙ ነው ጠቀም ያለ ገንዘብ ቢሆንና ወራሾች ደግሞ መጠነኞች ቢሆኑ እንሰጣችሁ ነበር ያልሰጠናችሁ እንደዛ አይነት ዑዝር ስላለ ነው ብላችሁ ቅርሳት ታስብሉ አስደስታችሁ መልሷቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግራናል ስለዚህ አያዋ السعدي በሚፈስሩት ተፍሲር وكذلك غيره محكمات አንዳንዶቹ ያስቸግር ሲመስላቸው ይሄ አያ በሌላ አያ ምንድነው የሚሉዋሉ ብለናል ብዙ ሙፈስሮች ተነስቀዋል አሁንም ይሄንን የሚሉዋሉ الذين يأكلون أموال اليتامى ወደፊት የሚመጣለ በዛ ይሄ አያ ምን ሆኗል የሚሉዋሉ ተደምስሶ ተሽሯል እዛ ጋር በማይጋጭ መልኩ ይፈሰራል አያ በማስከተልም ወለይخشى الذين እነዛ ይፍሩ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢስላሚቱ እንግዲህ ላመል አምር ትባላለች ምንም ካልቀደማት ምን ትሆናለች ብለናል تبنى على الكسر كلام الجر فواو بلوم ثم كقدمات ምን ትሆናለች ብለናል ተሰከናል አሁን ይዋው ስለተቀደማት ተሰከናል እነዛ ሰዎች ይፍሩ لو تركوا بتو من خلفهم كالناس بوالا الناس كموتوا بوالا مالتنا ذرياتين بتو يتركوا فاعل ضعافا دكاما يهونوا ذرياتين بتو خافوا عليهم بالنزا بدكاما زمدوچاچو لاي የሚፈሩ የሆኑ አካሎች አላህን በሌላ ደካማ በሆኑ ذرياتም አላህን ይፍሩ አንተ እንግዲህ የታማ ትናንሽ ልጆች አሉ ወይ ሱፋሃ የሆኑ አሉ ሴቶች አሉ እነሱን ትተህ ብትሞት በእነሱ ላይ እንደምትፈራ ሁሉ የሌላ ሰዎችም ደካማ ዝርያዎች ላይ አላህን መፍራት አለብህ እንግዲህ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ذا البقرة لا يسالفናል የዛ አያ ማዕና ነው አንተ እንግዲህ ያለህ በህይወት ያንተ ዝርየተን ضعفን ያሉ ዘመዶችም ይያሉ ሰውየው ضعفን የሆኑ ዝርያዎች ትቶ እንግዲህ ሊሞት ሲል እነሱን የሚዘልም ወሲያ ሲል እየሰማህ ምን አትበል ዝም አትበል ይሄ ወሲያ እነዚህን ደካማ ልጆች ዘመዶችህን እንግዲህ በሁላችንም ላይ ያለ ነገር ነው ያለው አሁን ሰው ሲሞት እንግዲህ ሰውየው ሲሞት ያለው ثلث المال ነው ብለናል ከመረዶ الموت ጀምሮ ሰው ሳምንት 10 ቀን 15 ቀን እንዳደቱ ዝም ብሎ ያገር ሰው ይበላል የታማ ገን እንካር ማድረግ አለብህ ችሎታ ካለ አንተ ብትሞት በልጆች ላይ እንደምትፈራ ሁሉ ያ እየተበላ እስራፍ እየተደረገ التي تشقى به الدار እንግዲህ 30 ናቸው ብለዋል ከዛ መካከል المآت التي ما انزل الله بها من سلطان የሞተ ሰው ገንዘብ ያለው ثلث ነው ተብሏል ከዛ በላይ ገንዘብ የለው እና ሲሞት ሰውየው ምግብ ስሩለት ነው ያሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اسمعوا لآل جعفر ምን አሉ طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم مساقرስ መስራት የሚያሻግላቸው ነገር ስለመጣ ሰርታችሁ ወስዳችሁ አብሏቸው ነው ያሉት እንጂ የነሱ ስለዚህ አንተ ደካማ የሆነ ዙርያዎች ስትሞት በእነሱ ላይ ምትፈራ ይሆን ካካል በሰዎችም ደካማ በሆኑ ዙርያዎች ላይ አላህን
መፍራት አለባቸው ወሲያ ጃኢራ ያዩ ማጽደቅ የለባቸው ኢንካር ማድረግ አለባቸው فليتقوا الله يفروا يتققنا وليقولوا قولا سديدا ትክክለኛ ቀጥ ያለና አባባል ይናገሩ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወሲያውን ይናገራል ان الذين نزا ياكلون ميبالو እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንዳልነው አክል የሚባለው ነገር ይሸባል እንግዲህ አህም አንዋዕ الانتفاع ምንድነው መብላት የሚባለው ነገር እንደገና ሙባሽር ነው ለሰውነት ውስጥ ነው የሚገባው የሚባላ ነገር ይሄ መልበስ መኖር ምናምን የሚባለው ነገር ደግሞ ከሰውነት ውስጥ ሳይሆን ምንድነው የሚሆነው ከላይ ስለሆነ ያኩሉና በሚለው የሚያብረው ቁርአንም ላይ ቢሆን ሐዲስ ላይ ከመብላት ሌላ ያሉ እንቲፋዎች ይተከማሉ ለማለት አይደለም መፍሁም المخالفه معتبر አይደለም አሁን በማንኛውም መልኩ የየቲምን ገንዘብ መጠቀም አይቻልም ሸሪዓ የፈቀደው ስለዚህ የየቲሞችን ንብረቶች የሚበሉ አካሎች ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባይሆን ምን ብሎ ቀየደው ዙልመን በበደል በኩል የሚበሉ እንግዲህ ማንን ያወጣል እዛ ኒሳ ላይ ወይን ተኻሊጡሁ ለመስለሃ ከሆነ فإخوانكم ሚል አሳልፈና كذلك قريبا فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف السوء لما وطاتنا محترز በበደል በኩል ያለ አግባብ ድንበር ለማለፍ የየታማዎችን ገንዘብ የሚበሉ አካሎች انما ياكلون في بطونهم نارا ሆዶቻቸው ውስጥ የሚያስገቡት ነደድ እሳት ነው وسيصلون سعيرا جهنم ነደድ ውስጥ ሳይጠበሱ ሳይጨመሩ ሳይገቡ አይቀሩም በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አክሉ አምዋል የታማ ظلما ወንጀልና ትልቅ ወንጀል መሆኑን በዚህ አባባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረንና የነሱን ገንዘቦች ያላግባብ ከመብላት ያስጠነቅቀናል አልበቃል ተፈስረዋለን ሸርህ አልአያውን ተፍሲሩን መቅራትም ባልነሽ ከዛ በመቀጠል ዩሲኩሙላሁ ፊ አውላዲኩም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ አደራ ይላችኋል ያዛችኋል በልጆቻችሁ እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንዳልነው ይሄ ወለድ የሚለው اللغة العربية يعم الجنسين ሁለቱንም ጾታዎች ያካትታል ወለድ ማለት ልጅ ማለት ነው ذكرا كان او انثى ይሄ አውላድ የሚለው የወለድ ከሰበብ ነው አስባብ ጀምዕ ነው ጀምዕ ከተክሲር ስለዚህ በልጆቻችሁ አላህ ጠንከር ያለ አደራን ኑዛዜን ይናዘዛል ያዛችኋል ልጆቻችሁ እንግዲህ አማናዎች ናቸው ልጆቻችሁን ተርቢያ ማድረግ ግዴታችሁ ነው ያንን አማና ከተወጣችሁ አላህ ያዘጋጀላችሁን አጅር ታገኛላችሁ ተضيع ካደረጋችሁ ደግሞ የሚጠብቃችሁ ሌላ ነገር ነው በሌላው አያ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون እንደሚለው እዚህም ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በልጆቻችሁ ዙሪያ አደራ ይላችኋል ያዛችኋል ከዛ ድርሻቸውን ደግሞ ሲናገር ሊያብራራልን ነው እንግዲህ ቅድም ሙጅመል ነው ብለናል للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ያንን ሲያብራራው በበሉ የልጆችን ድርሻ እንግዲህ ሊያብራራ ነው في أول مرة ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አርሐሙ بعباده من والديه ነው አባትህ እናትህ እኮ ያዝናሉ ላንተ ግን ከአባት ከእናት በላይ ላንተ ማን ያዝንልሃል ኻሊቅ ያዝንልሃል ስለሚያዝን ላንተ አደራ ይያለ ልጆች ተርቢያ አግኝተው على المنهج الصحيح ተርቢያ መደረግ አለባቸው يدفع عنهم أو تدفع عنهم المفاسد وتجلب إليهم المصالح የዋሊዶች የወላጆች ግዴታ ይሄ አለባቸው ቀለብ ብቻ መቀለብ እኮ አይደለም ተርቢያ ካላረከው እኮ ያምታመጣው አስቤዛ ይበላን አንተ ነው ይቦክሳል አሁን የሚያዩት ነገር ሌላ ነገር ነው ቁዋው استعداد ለጠላት ነበር መሆን ያለበት ግን ተርቢያ ካላረከው እዛው ቤቱን ያፈራርሰዋል አንተ በቀለብከው አንተ ባበላው ምግብ ይህ እንዳይሆን ለዛኮን ብዛኛውን የልጆች ዕቁቅ ሰበቡ አልዋሊዳን
አው الوالدون ናቸው የሚባለው ለዛ ነው ስለዚህ ልጆቻችንን በቻልን መጠን ስርዓት ማስያዝ ተንዚም ዲናችን የኒዛም ዲን ስለሆነ ግዴታችን ነው ወደ አያው ስንመለስ ለዘከሪ ለወንድ ልጅ ይላል مثل حظ الانثيين የሁለት ሴቶች እጣ አምሳያ አለው እንግዲህ ሴቶችና ወንዶች ልጆች ተከሞት ወንድ ሁለት እጅ ይወስዳል ሴት ምን ተወስዳል አንድ ሶስተኛ እንግዲህ اجتماع ከሆነ ሴቶችና ወንዶች በአንድ ከመጡ ሁሉም መስአላ ላይ እኮ አይደለም ወንድ ሴትን የሚበልጠው ያሸባ ወንዶች ሴቶች ተከሞት ያንተን ገንዘብ እናትም ትሁን አባት ያባቱን ገንዘብ የእናቱን ገንዘብ ወንድና እህትና ወንድሞች ሲከፋፈሉ የሚከፋፈሉት ወንዱ مثل حظ الانثيين الله ሰበብ እንግዲህ ብዙ ተዘክሯል ያሸባ ይሄ መህር የሚሰጠው ነፈቃ የሚያረጋው ምናምን የሚያረጋው ሴት ነው ወንድ ነው ወንድ ስለሆነ እኮ ብዙ ወጪ አለበት እሷ ግን ምንም አታረግም ስለዚህ ነፈቃ እንደውም የሷ በባሏ ላይ እኮ እስካለ አባቷ ስር እስካለ በአባቷ ላይ አባት ከለላትም ወንድም እህቱን ይቀልባል ያሸባብ ከለላት ከዛም ማልፋ ካገባች ነፈቃቱها وكسوتها وسكنها على من هذا حكم الخبير اللطيف الخبير يا الله حكمنا ስለዚህ ለወንዱ የሁለት ልጆች ፈንታ አምሳያ ያለው ባንድ ከሆኑ ማለት ነው ወንድና ሴት ተተው ከሆነ አባት ወይ እናት የሞቱት فإن كن نساء فوق اثنتين እንግዲህ انفرد النساء هنا ሲሞቱ ደግሞ አባት ወይ እናት ትቶት የሞተው ሴቶች ብቻ ሆነው ከሁለት በላይ ከሆኑ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فلهن ثلث ما ترك እንግዲህ ከከላሙ ይታወቃል ነው የተረከ ፋይል ሆ አለ የሚመለስበት አልተዘከረም ያው ስለማዋሪስ እየተናገረ ስለሆነ አያው የሚወረሰው እንግዲህ ምን የሆነ ሰው ነው የሞተ ሰው ስለሆነ ወደዛ ወደ መይቱ ከሲያቁ ወደ ታወቀው መይት ወደሱ ይመለሳል የተረከ ፋይል ያ የሞተ አካል እናትም ሆነ አባት ከተወው ገንዘብ ስንት አላቸው ለሁለትና ከሁለት በላይ ከሆኑ ثلثان يكونوا نونو لمن تطلو نونو التثنيه ለኢዳፋ ወርቁ እኛ ሁለት እጅ እንላለን ሁለት ሶስተኛ ይላሉ እዚህ ደግሞ ስለዚህ እናት ከሞተ ሁለት ሴት ልጆች ጥላ ወይ ደግሞ ከሁለትም በላይ ነስል አያው ፈውቀትነተይን ነው የሚለው እንመለስበታለን ሸሩህም ተፍሲሩንም ስለምን እንግዲህ ያሸባ ወንድና ሴቶች ከሆኑ መጀመሪያው ላይ ነግሮናል ሴቶች ብቻ ከሆኑ ቁጥራቸው ከሁለት በላይ ከሆነ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከአባት ወይ ከእናታቸው ገንዘብ የሚወስዱት ስንት ነው ሁለት ሶስተኛ ከሁለት በላይ ከሆኑ ነው የሚለው ነሱል አያ ሁለትም ቢሆን ሁክሙ ያው ሁለት ሴት ልጆች ያጀባ ከአባታቸው ወይ ከእናታቸው ገንዘብ ቻቸውን ከሆኑ የሚወስዱት ስንቱን ነው ሁለት ሶስተኛ እንግዲህ ኢብኑ አባስ ናቸው ይخلፋሉ የሚባለው ቀውሉል ጅምሁር ሁለትም ሶስትም ከሶስትም በላይ ያሉ ሁክማቸው አንድ طيب لماذا نص على ما فوق اثنتين ولم ينص على اثنتين ايه حكمه يا جماعه ሁለት ሲሆኑ ثلثين ነው የሚወስዱት የታወቀ ስለሆነ ከሁለት ሲጨምሩ ሁክማቸው ثلثين ከመብላት ይቀየራል አለመባልን ለማብራራት ነص على ما فوق اثنتين ከሁለት ሲጨምሩም ያው ነው ثلثين እንጂ ሌላ የሚበሉት የላቸውም ለማለት ለዛ ነው ህክማው ከሁለት በላይ ባሉት ነስ አድርጎ የሁለቱን ያላረገው طيب እንግዲህ ثلث ما ترك የተተወው ገንዘብ ማንም ማቀለው ምንው አውከቱ አንኛው ነው ያሸው እንግዲህ መይት ሲሞት ተቶ የተወው ገንዘብ ማል متحرك اموال متحركه የምትሆን اموال ثابته عقارات البيوت محل العمل ማንኛው ነገር ቢሆን መይቱ በመሞቱ ወደ ወራሳዎች እንደጣቸው ቁርአን እንደመደበላቸው ይሸጋገራል ገንዘቡ የማይወረስ ገንዘብ የለም አንዳንድ ሰዎች
የሚመስላቸው ይሄ ብርና ወርቁ ተንቀሳቃሽ ገንዘብ ብቻ ነው የሚወረስ የሚመስላቸው ላ አላህ እያለ ያለው እዛም ላይ للرجال نصيب مما ترك الوالدان ነው እያለ ያለው እዚህም فلهن ثلثا ما ترك የተወ ገንዘብ ምንም አይነት ገንዘብ ቢሆን ከሱ ሁለት እጅ ይወስዳሉ وإن كانت واحدة ሴቲቱ አንድ ከሆነች ብቻዋን አንድ ሴት ልጅ فلها النصف ከአባቷ ወይ ከእናቷ ገንዘብ ብቻዋን ሴት ልጅ ከመጣ አንዱ ብቻዋን ግማሽ ትወስዳለች ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولأبويه የሞተው ደግሞ ልጅ ከሆነ ለእናት ለአባቱ አሁንም ተግሊብ ነው እያልን ነው لكل واحد منهما السدس مما ترك ለእናትና ለአባት ለእያንዳንዳቸው ልጃቸው ትቶት ከሞተው ገንዘብ 1/6 አላቸው إن كان له ولد ለዚህ ለሟች ልጃቸው ልጅ ካለው ለነሱ بالنسبة لهم እንግዲህ የልጅ ልጅ ነው ልጅ ሞተ እናት አባቱን ትቶ ልጁን አውላድ الابنም ያው ነው ተብሏል አውላድ البنت ሳይሆን አውላድ الابن ለእናት አባት ምን ይደርሳቸዋል የተባለ 1/6 ይሰጣቸዋል فإن لم يكن له ولد ለሟች ልጅ ካለለው ولد الابنም ያው ነው وورثه أبواه የሚወርሱት እናት አባቱ ከሆኑ فلأمه الثلث እናት ምን ተወስዳለች ነው የሚለው 1/3 ተወስዳለች 1/3 እንዴት አይነት ነው نعود الى التفسير فإن كان له إخوة فلأمه السدس ለሟች ወንድሞች ካሉት እንግዲህ ወንድሞች እያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሽቃ አካኑ አው ለአቢን አው ለኡም ወንድሞች ካሉ እናት ثلث ከመውረስ ምን ያረጋዋታል ይሄ ሐጅበል ምንድን ይባላል النقصان حرمان አይደል ሐጅበል አልከለከሏትም ግን ምን አረጉ አጎደሉባት ሱዱስ የሚባለው እኮ የሱሉስ ግማሽ ነው ያለው ሱዱስ ማለት የሱሉስ ምንድነው የሚሆነው ሱሉስ የሱሉሰይን ግማሽ ነው ሱዱስ የሚባለው ደግሞ የሱሉስ ምንድነው ይሄ ፈራኢድ የሚባለው ነገር بالمناسبه ሪያዲያት ያስፈልገዋል علم الحساب ማለት ነው በሂሳብ ላይ ሻጥር የሆነ علم الفرائض باذن الله ሌሎችንም ጨምሮ ከተረዳ ይረዳል ስለዚህ ወንድሞች ካሉት ለሟች እንግዲህ ሙጥለቅ ነው አያው ብለው ወንድሞቹ ወራሾችም ቢሆኑ ማህጁቦችም ቢሆኑ እናታቸውን ከثلث እቺን የሟችን እናት የነሱ ላትሆን መኮት ይችላል አሽቃም ቢሆኑም ያባትም ብቻ የእናትም ብቻ ቢሆኑ ብለናል ግን ከثلث ወደ ሱዱስ ዝቅ ያረጋዋታ ከፍ አረጋዋት ነው ዝቅ አረጋዋት ምን ላጀባ አጎደሉባት طيب من بعد وصية يوصي بها أو دين ያውን የተባለው በአጠቃላይ ከኑዛዜ በኋላ ኑዛዜን ከተሰጠ በኋላ ይሄ መይቱ እንግዲህ ከሚናዘዙባት ኑዛዜ በኋላና ብድር ካለበት ብድሩ ከተከፈለ በኋላ እንግዲህ ደይን ከወሲያ መቅደሙ ጋር ወሲያን في الذكر الله ያስቀደመበት ምክንያት ናስ ወሲያን ለመስጠት እንግዲህ ትንሽ ተሳሁል ስለሚያረጉ ስለሚከብዳቸው ለዛ ነው አለዛ ደይ من راس المال ነው ተብሏል መጀመሪያ ደይን ይቀድማል ከወሲያ ስለዚህ ወሲያ ተሰጥቶ ደይን ተከፍሎ ሲያበቃ ከዛ በኋላ ነው ወረሳዎች የማተረከው الميت የሚወርሱት አሁን በተባለው ተፋሲል አባኡኩም አባቶቻችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወአብናኡኩም ልጆቻችሁን لا تدرون አታውቁም አዩሁም አቀረቡ ለኩም ነፍዓ ከጥቅም በኩል ለእናንተ ቅርቡ ማንኛው እንደሆነ ስለማታውቁ እኔ ዓሊሙን ሐኪም ስለሆን እኔ ይሄን እንደነገርኩላችሁ ወደናንተ አቅል ባስጠጋው ኑሮ ሁኔታውን ጠቃሚና ጎጁን ስለማታውቁ ኸልጥ ውስጥ ትገቡ ነበር በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል ፈሪḍة من الله ከአላህ የሆነ ውሳኔና ድንጋጌ ሲሆን አሁን የተዘከረው አጠቃላይ ان الله كان ነው ዓሊማን ሐኪማ
አዋቂና ጠበበኛ የሆነ ጌታ ስለሆነ ነገሮችን የሚገባቸው ቦታ ስለሚያስቀምጥ ይሄንን አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala بعلمه وحكمته እንደነገርኩላችሁ ይላል። እንግዲህ አያተል መዋሪት በመባል ይታወቃል። አንዱ አያ አለፈ ሁለቱም ይቀጥለው ነው። ወለኩም ለእናንተ አላችሁ ይላል አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم ጥንዶቻችሁ ሚስቶቻችሁ የተውት ገንዘብ ግማሹ አላችሁ። እንግዲህ ነሲቡ ዘውጅ من زوجته ስንት ነው ያልን ሚስትህ ትታ ከሞተች ሚስትህ ትታው ከሞተችው ገንዘብ ስንት አለ ግማሹ አለ። ሸርጥ ኢለም يكن لهن ولد ለሚስቶቻችሁ ልጆች ከለሏቸው ልጅ የልጅ ልጅም ያው ነው ብለናል። ባይሆን በሸርጥ ከሆነ ኢብኒ የወንድ ልጅ ወደ አባቱ እኮ ነው የሚነሳው ያለው። የሴት ልጅ ወንድ ልጅ ከሆነ እሱ ምንድነው የሚሆነው አብናኡ الرجال الاباعد አይደል። ስለዚህ ለእናንተ አዩሃ الازواج ሚስቶቻቸው ከታውት ንብረት ግማሹ አላችሁ። ሴቶቻችሁ ልጅ ካልታው ፈርዕ ዋሪስ ከለላችሁ ያ ልጅ አንተ ሊሆን ይችላል እሷ ከሌላ ባል የወለደችውም ሊሆን ይችላል። ካንተ መሆኑ እኮ ሸርጥ አይደለም አንተ ሊጋር ዘንድ የሷ ልጅ መሆኑ ነው የሚሸረጥ። የሷ ልጅ ከሆነ ካንተም የወለደችው ቢሆን አንተ በፊት ሌላ ግብታ ከሌላ ወልዳ ካላት ምን ያረጋሃል አንተ ከንስፍ ወደሚመጣው ዝቅ ያረጋሃል። ስለዚህ ልጆች ከለላቸው ሚስቶቻችሁ ከሚስቶቻችሁ ገንዘብ ግማሹ አላችሁ። فإن كان لهن ولد ለነሱ ልጆች ካላቸው فلكم الربع مما تركنا ለእናንተ አንድ አራተኛ አላችሁ ሚስቶቻችሁ ከታውት ገንዘብ። እንግዲህ ፈርዑ ዋሪስ ካላት ሚስት ባል አንድ አራተኛ ከሚስቱ ገንዘብ ይወስዳል። ባልና ሚስት እናትና አባት የመሰሉ እንግዲህ ሲተቱ لا يسقطون እያሉ አልፈረዲዩን በምንም አይነት ምክንያት አይሰቅጡም። ባልና ሚስት ያጀባል አይጋረዱ። ይሄ ሐጅበል ንቅሳን የሚባለው አሁን አለ ያልን ግን ሐጅበል ሒርማን ባል ከሚስቱ ገንዘብ ሚስት ከባሏ ገንዘብ የማትወርስባት የለም። እንግዲህ بالموت العادي ነው ቃቲላ ከሆነች ምናምን የሚለው እሱ ደግሞ ሌላ ሰበብ ነው። ስለዚህ ያላችኋል مما تركنا እነሱ ከታውት ገንዘብ من بعد وصيه ከኑዛዜ በኋላ ዩሲና ምናዘዙባት የሆነች ቢያ በዛይ በወሲያ አው ደይንን ከደይንም በኋላ ቀድም ባልነው መሰረት እንግዲህ ደይን ካለባት ሚስት ደይኗ መጀመሪያ ይከፈላል። ወሲያ ብላ ከሆነ እነ ثلث ነው ደይን من راس المال ነው ብለና ወሲያ من الثلث ነው ያ ይደረግና የቀረው ገንዘብ ታይቶ ፈርዕ ዋሪስ ከለላት ግማሽ ገንዘብ ይሰጣችኋል እናንተ ባሎች። ፈርዕ ዋሪስ ካላት አንድ አራተኛ ይሰጣችኋል። ወለሁን الربع ለነሱ ደግሞ አንድ አራተኛ አላቸው። مما تركتم ايها الازواج እናንተ ከታዋችሁት ገንዘብ ትታችሁት ከለፍቱ ስትሞቱ ትታችሁ ከሞታችሁት ገንዘብ አንድ አራተኛ ይወስዳሉ። ኢለም يكن لكم ولد ልጅ ከለላችሁ እናንተ እንግዲህ ባል ሞተ ልጅ የለውም ከሚስቱ ከዚህ ትቷት ከሞተው ሚስት ሊሆን ይችላል ከሌላም ሊሆን ይችላል። ልጅ ከለለ ችትቷት የሞተው ሚስቱ واحدة كانت أو أكثر ربع ይገባታል። እንግዲህ አንድ ሩብዕ ነው ሁለቱም ሶስትም ቢሆኑ የሚሰጣቸው ምንድነው ያጀበው የገንዘቡ አንድ አራተኛ ይወጣና አንድ ከሆነችም ተስተቅሉ ቢ ያን ሩብዕ ተወስዳል። ሁለት ሶስት አራት ከሆኑ እስከ አራት ማግባት ይቻላል ስለተባለ እንደዛም ከሆኑ يشتركنا فيه ያን ሩብዕ ይወጣና ምን እናረጋቸዋለን ይያልን ነው እንጂ ለእያንዳንዳቸው ምን አናረግም ሩብዕ አይወጣም። طيب ሱሙንም እንደዛው ኢለም يكن لكم ولد ልጆች ከለሏችሁ ሚስቶቻችሁ እናንተ ከታዋችሁት ገንዘብ አንድ አራተኛ ይወስዳሉ። فإن كان لكم ولد ልጆች ትታችሁ ከሆነ የሞታችሁት فلهن الثمن مما تركتم ከታዋችሁት ገንዘብ ለሚስቶቻችሁ አንድ ስምንተኛ ነው ያላቸው። من بعد وصية توصون بها أو دين ከኑዛዜ ከምትናዘዙባትና ከደይን በኋላ ነው ይሄም የሚደረገው ይላል። ስለዚህ እንግዲህ የሪጃሎችንም የኒሳዎችንም እያብራራልን ነው ተፋሲሉ። وإن كان ቢሆን رجل سويه ከሆነ يورث كلالة
እንግዲህ ከላላ ዶምዳሜ ይሉናል ከላላ ማለት የሸባብ ከማስተሩ ስዲቅ ተፍሲሩ ላይ እንደምናየው ከላይም ከታችም የማይወረስ ፈርዕም የማይወርሰው አስልም የማይወርሰው የሚወርሰው ሐሺያ በጎን ያለ ዘመድ እንግዲህ ሰውዬ ነው አው imra'atun ወይ ሴትዮ ናት የሚወርሷት አባቷም አይደል እናቷም አይደል አስል ዋሪስ የለም ይያልን ልጆችም የሉም የወንድ ልጆችም የሉም የሚወርሷት ምን ሆኑ ወደፊት የሚመጣው እንግዲህ ወይን ካና ረጁሉን ሰውዬ ከሆነ ይወርሱ ከላለተን ማለት በዶምዷም የሚወረስ ሐሺያ የሚወርሰው ከሆነ አው imra'atun ወይ ሴት ከሆነች ትወርሱ ከላለተን ወለሁ من تغليب المذكر ነው ለሱ ያለው የሆነ አኹን ወንድም አው እኽቱን ወይ እህት የእናት ብቻ ማለት ነው ዝላይደው ሰውዬ እናትም የለው አባትም የለው ይሄ እንግዲህ አስል የሚወርሰው የለም ሲሞት ልጅም ልጅም የለም ያለው ምንድነው ከእናት በኩል የሆነ አንድ ወንድም ወይ አንዲት እህት አለችው فلكل واحد منهما السدس ለያንዳንዳቸው ከወንድማቸው ገንዘብ ወንድምም ሆነ የእናት ልጅ ማለት ነው ብያል ሴትም ወህትም ከሆነች የእናት ልጅ ድርሻቸው ምንድነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ስድስተኛ ይወስዳል በደምዳም የሚወረስ የእናት በኩል ወንድምና እህቶችን አንሲባ ነው ያብራራ ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የእናት አባት የአባት ብቻ في آخر السورة يمتعلن قصة جابر بن عبد الله الأنصاري يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة آخر آية من سورة النساء يأتي آية يا أشكاوچننا كابات بكل يالو وندم اهتوچن حكم متابرار آيانات أما هذه الآية كما ذكرنا يمن وندموچ يالن የናትን ብቻ ወንድምና እህቶችን ድርሻ መታብራራ ለያንዳንዳቸው ለወንድምም ሆነ ለእህት ከናት በኩል ብቻ ለሆኑት አንድ ስድስተኛ ይሰጣቸዋል ከወንድማቸው ገንዘብ فإن كانوا أكثر من ذلك ከአንድ በላይ ከሆኑ ደግሞ የናት ወንድምና እህቶች የናት በኩል ወንድምና እህቶች فهم شركاء في الثلث ሁለት ከሆኑ ከዛ በላይ ከሆኑ ደግሞ ከናት በኩል ወንድማቸው ገንዘብ ምን ይሰጣቸዋል እየተባለ አንድ ሶስተኛ ይወጣና ያንን ይከራመሳል ይካፈላሉ من بعد وصيه يوصى بها او دين ይሄም የሚሆነው ከወሲያ ከሚናዘዙባት ኑዛዜና ከደይን ከተከፈለ በኋላ غير مضار እንግዲህ ወሲያም ሆነ ምን አንድም ሰው የማይጎዳ ሲሆን እንግዲህ ወሲያ ለضرر ከሆነ ይከለከላል ወሲየተ من الله ይሄውን የተባለው ከአላህ የሆነ ኑዛዜ ሲሆን ይላል والله عليم حليم الله አዋቂና ቻይ የሆነ ጌታ ስለሆነ ይሄንን ደነገገላችሁ ስለዚህ የተወሰኑ አስሐቡል ፍሩድ እነዚህ ሁለቱ አንቀጾች ላይ ያገኘን ሌላ ሶስተኛ አንቀጽ ምን አለች ብያለሁ አኺሩ አያ من ሱረቱ النساء ስለ መዋሪስ የሚናገሩ አያቶች እንግዲህ እንደዚህ ናቸው ይላሉ ጭማሪ የሚያመጡት የኢብኑ አባስን ሐዲስ ያመጣሉ እዛ ላይ እንግዲህ አስሐቡል ፍሩድ ወከዛ ተብራርተዋል እና በተፈኩር በተማዑን መቅራት ይኖርብናል ወለው ካነ ቀሊላን ያለፈም ስላለ አያታን شرحቸውን አልቀራንም ተፍሲራቸውን እናያለን قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما الى اخر الايه السفهاء جمع سفيه وهو من لا يحسن التصرف في المال እንግዲህ ወደ ተፍሲር ኢብኑ ጀሪር ስንገባ የሱፋሃ ማን ነው የተሻበቱ አቋሎች ያመጣሉ ሐይራ ላይ ይጥላል ብለናል ይሄ ባጭሩ ሰፊህ ማለት ተሰሩፍ ፊልማል ገንዘቡን እንደሚገባ ማያስተዳድር እሱ ማለት ነው اما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه ونحوهما عقل ስለሌለው እብድንና عقل ቀለል ያለን معتوهን ይመስል واما لعدم رشده ይቻላል ወይም ደግሞ እንግዲህ ብልህነት ስላልደረሰ كالصغير وغير الرشيد فنهى الله الاولياء ان يؤتوا لهؤلاء اموالهم አሁን ለተባሉት አካሎች ንብረቶቻቸውን ከመስጠት አላህ ከለከለ خشيه افسادها واتلافها افسادና ኢትላፍ እንግዲህ ተቀራራቢ ነው ያበላሻታልና ያጠፋታል ተብሎ ተፈርቶ لان الله جعل الاموال قياما
لعباده في مصالح دينهم ودنياهم التي جعل الله لكم قياما بلا. طيب بل يرزقهم منها ويكسوهم ويبذل منها ما يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية. قرص لبساتشون تفقد يتدرجوا لبس جزال الله شوال مبلوت الستات شوال قدر ضروراتهم وحاجاتهم كذابها لانه إذا بلغوا الحلم والرشد مش ستات شوال. وأن يقولوا لهم قولا معروفا وقولوا لهم قولا معروفا أنت ندفسرنا وقال بكات بأن يعدوهم إذا طلبوها أنهم سيدفعونها لهم بعد رشدهم ونحو ذلك. قال مقبات هلب أنت ستستكاكل ገንዘብን በደንብ ማስተዳደር እኮ ስትችል ሰጣሃለሁ ገንዘቡ ያንተ ነው የትም አይሄድም ይያልክ እንግዲህ ማዕናዊያውን ሞራሉን እንዲጨምርና እንዲስተካከል ማድረግ አለባችሁ። ويلطف لهم في الأقوال جبرا لخواطرهم በአባባልም እንግዲህ ጥሩ የሆነን አባባል መናገር አለባቸው ቁልቦቻቸውን ለመጠገን። وفي إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء أموالكم بمالتهم من እንረዳለን أموالهم نبركم من مثل اللجنة يسوفهاዎችን ገንዘብ ለማለት أموالهم ነበር أموالكم ብሎ ወደ አውሊያዎች ገንዘቡን በማስጠጋቱ إشارة إلى أنه يجب عليهم على أولياء السفهاء أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم من الحفظ والتصرف وعدم التعريض للأخطار. عندي راساتشو ገንዘብ መጠበቅ መንከባከብ ላደጋ አለማቅረብ አለባችሁ የሚለውን ለማስጠቀም ለዛ ነው أموالكم ብሎ ወደ አውሊያዎቹ ኢዳፋ ያደረገው የሱፋዎችን ገንዘብ። وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم إذا كان لهم مال وارزقوهم فيها واكسوهم بمالته دقمو من الردال ابد بلوم ما نالوا ليلة هسا سفيه ንብረት ካላቸው ነፈቃ እንግዲህ على أوليائهم አይወጅብባቸውም በራሳቸው ንብረት ላይ የከራሳቸው ንብረት ይባላሉ ካላላቸው ደግሞ مفهوم المخالفة على أوليائهم نفقا ይወጅብባቸዋል لقوله وارزقوهم فيها واكسوهم. وفي دليل على أن قول الولي ولي السفيه أو الصغير أو المجنون مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة لأن الله جعله مؤتمنا على ماله فلزم قبول قول الأمين. እንግዲህ ታማኝ ነው ይሁንዋል ካለ እንግዲህ ነገሩን አላህ ወደ እሱ አስጠግቶታል እናምነዋለን። وقوله وابتلوا اليتامى إلى آخر الآية الابتلاء هو الاختبار والامتحان فتنواቸው ሞክራቸው ማለት ነው الابتلاء ማለት اختبار እና امتحان. وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرشد الممكن رشده شيء من ماله. እንግዲህ ያው አንዳንድ ማይለቅ ሰፋ ያያዘው አለ ለሱ አይሰጥም በማንኛውም ሐለት ይሄ ግን ጣሪቅ ከሆነ ሰፋው ሩሽዱ እንግዲህ የሚመች ከሆነ لبالغ አካባቢ من ماله بعض الشيء يسطون يمثلال من ماله شيء من ماله بأن يدفع لا لون يبل فاعل هنا شيء يترفع بأن يدفع شيء من ماله ده مالته ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله يسطون እንግዲህ ተሰሩፍ ሲያደርግ ሲሸጥ ሲለውጥ በሱ አምሳያዎች የሚገባን ማስተናበር ሲያስተናብር ከታየ فيتبين بذلك رشده من سفيه ينبماركو እንግዲህ ከሰፋው رشዱ ብልህነቱ ግልጽ ይታወቃል። فإن استمر غير محسن يستوال كذابا فإن استمر غير محسن للتصرف لم يدفع إليه ماله تصرفا ما كون ደግሞ بالغ ሆኗል ተብሎ አቡ ሐኒፋ የሚሉት አይሰጥ እሳቸው ከአምስት በኋላ ሰፊህን ሐጅራ ያረጉም አሉ። እንግዲህ ራእይ ነው አብዛኛውን የሚጓዙት ምን ነው ሲሏቸው ሰውየው በ5 ዓመት አያት ይሆናል ጀድን እንደታርገ ገንዘብህን ተሰሩፍ አታርግለዋለሁ አሉ። እንግዲህ ድሮ ያሸባብ የሚያገቡ ሲጋር ሆነው በ25 ዓመት አያት የሚሆነው ሰውየው በስንት ዓመት አግብቶ በስንት ዓመት ሲወልድን የነንም እኮ መደረብ ያስፈልጋል። በ12 የሚባልጉ አሉ በ12 እንግዲህ ካገባ አቀሉል ሐምል 6 ወር ነው አሉ 12ቱ ያገባል 6 ወር ይወልዳል
سنتوانا 12 ከ6 ወር ያ የተወለደው ልጅ ደግሞ በ12 አመቱ አግብቶ በ6 ወር ይወልዳል ስንተዋና ስንደምረው በ25 አመት የሲሩ ጀደን ሰፊም ቢሆን አልሐጅረውም አሉ እሳቸው ላ ሰፊ ከሆነ ቁርአን ያሐደደው እኮ فإن أنستم منهم حتى إذا بلغوا النكاح ካለ በኋላ ነው ጋብቻ ብሉግ ደርሰው ሲያበቃ ብልህነታቸውን ካወቃችሁ ፈድፈው ለህማ ማለት ያ ካልሆነ مفهوم المخالفه አይሰጣቸው طيب بل هو باق على سفيه ولو بلغ عمرا كثيرا فإن تبين رشده وصلاحه في ماله وبلغ النكاح ያን ካረገ ደግሞ ያው ተጅሪባ ተደርጎ ተፈትኖ ፈተና ካለፈ فادفعوا إليهم أموالهم كاملة موفرة እንዳታጓድሉን እንዳለ ሙሉ አርገህ መስጠት አለብህ ነው ማስመስከርም ولا تأكلوها إسرافا أي مجاوزة للحد الحلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم إلى الحرام الذي حرمه عليكم من أموالهم إسرافا بزفص دي مجاوزة የራስህን ገንዘብ ሐላል የሆነው መብላት ፈቅዶልህ ይያለ ያንን ትተ የሰፊን የታማን حرام የተደረገውን እሱን በሙጃወዛ وبدارنا ان يكبروا اي ولا تاكلوها في حال صغرهم نسو ህፃን ይያሉ እንደ التي لا يمكنهم فيها اخذها منكم ህፃናቸው ከናንተ መቀበል አይመቻችሁ ولا منعكم من اكلها እናንተንም እንዳትበሉ መከልከል አይችል ህፃን በዛ ሰዓት እናንተ ቸኩላችሁ ትልቅ መሆናቸውን አትብሉ تبادرون بذلك ان يكبروا فياخذوها منكم ويمنعوكم منها ይሄንን እንግዲህ ቀድማችሁ ትልቅ ሆነው ከኛ ይወስዷታል አቅማዳም ከደረሰም እንግዲህ እንዳልበላ ደግሞ ይከለክለኛል ብለህ ይሄንን ተሽቀዳድማችሁ የነሱን ገንዘቦች አትብሉ وهذا من الامور الواقعه من كثير من الاولياء الذين ليس عندهم خوف من الله ولا رحمه ومحبه للمولى عليه رزنت يا لاፊነት በእነሱ ላይ የተደረጉትን ማያዝኑ ማይወዱ እነሱን አውሊያው الامور ያላህ መኻፋ የሌላቸው ያ የቲሙ ሳያርግ ተሽቀዳድመው የቲሙን ገንዘብ እንግዲህ ይባላሉ يرون هذه الحاله حاله فرصه አሁን አድጉ ሳይጠይቀኝ ህግ ውስጥ ሳያቀርበኝ አሁን ህፃን ሆኖ ይያለ ማንንም አይነግረው ማንንም አያቀመው ان الله كان عليكم من دنيا يقرانه اول ايه او اولى ايه في السوره ان الله كان عليكم رقيب فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم فنهى الله تعالى عن هذه الحالة بخصوصها ين سلم يارغو ነው እንጂ ትልቅ ከሆኑም በኋላ የሞችን ገንዘብ መብላት ይቻላል ለማለት አይደለም واما قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون الى اخر الايه كان العرب في الجاهليه كانت العرب يتشالل كان العرب من جبريتهم من جبروتهم من نسخين ورال እንግዲህ من كبريائهم وقسوتهم ككراتنا كدرقناቸው የተነሳ لا يورثون الضعفاء ደካማዎችን እንግዲህ ውርሻ አይሰጡም ነበር የሚገባው እኮ ለደካማ ነበር የሚሰጥ لكن من جبروتهم وقسوتهم ضعفاءዎችን አያስወርሱም كالنساء والصبيان ويجعلون الميراث للرجال الاقوياء لانهم بزعمهم اي بزعم العرب لانهم الرجال بزعمهم بزعم العرب اهل الحرب والقتال والنهب والسلب ጥላትን እንግዲህ የሚማርኩ ሚቀሙ የጥላትን ገንዘብ የሚዋጉ ገንዘብ የሚያስፈልጋቸው በእነሱ አስተያየት ወንዶች ስለሆኑ ሚራስም እነሱ ናቸው እንጂ ضعفاዎች አይወርስም ይሉ ነበር فاراد الرب الرحيم الحكيم ان يشرع لعباده شرعا يستوي فيه رجالهم ونساؤهم واقوياؤهم وضعفاؤهم وقدم بين يدي ذلك امرا مجملا እንግዲህ ተቀለል ያለ ጉዳይ አስቀደመ لتتوطن على ذلك النفوس نفسوች እንግዲህ እንዲረጋጉ እንዲማጫጭ فياتي التفصيل بعد الاجمال قد تشوفت له النفوس تشوقت ينافقت هنا ማለት ነው تشوفت تطلعت وزالت الوحشه التي منشأها العادات القبيحه ያ እንግዲህ እንዲህ ወገድ ከዛ በኋላ ነፍሶች ተሸውቅ ሲያረጉ ተፋሲሉ ከዛ በኋላ እንዲመጣ فقال للرجال نصيب أي قسط وحصة مما ترك أي خلف الوالدان أي الأب والأم تغلبنا وقدم دال والأقربون
عموم بعد خصوص عموما نميل أنت عموم نميل نصب علينا عموما نلال وجهه لتتعالى مبتدا خبر هنا عموم بعد خصوص وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون فكأنه قيل هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادة እንግዲህ ለወንዶች የሚሰጥ ድርሻ ለሴቶች የሚሰጥ ወደ ልምድና ወደ ዓዳ ነው ወይ የሚመለሰው وأن يرضخ لهم ما يشاءون أو شيئا مقدرا እንግዲህ راجعون ባለው ነበር የሚታጠፈው أو شيء مقدر ነው የኛ ይነስባል المهم مرفعوا ነው አውላ فقال تعالى نصيبا مفروضا ይህን ወህም እንግዲህ ለማክላት ለማስወገድ الله سبحانه وتعالى يدكው የመጠነው ድርሻ ሲሆን የሚለውን الله ورد أي قد قدره العليم الحكيم وسيأتي إن شاء الله تقدير ذلك قدم يقرأنا آية وأيضا فهنا توهم آخر لا ترطار لنوريك الله لعل أحدا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير ሕፃናት ወችና ሴቶች የተተወው ገንዘብ መይት ሲሞት የተወው ገንዘብ ብዙ ካልሆነ እንጂ ብዙ ካልሆነ አይሰጣቸውም የሚል ጥርጣሬ ሊኖር ስለሚችል ያንን ለመክላት فأزال ذلك بقوله مما قل منه أو كثر فتبارك الله أحسن الحاكمين وقوله إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى إلى آخر الآية وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب እንግዲህ ውብ ከሆኑና የላቁ ከሆኑ ቀልቦችን ከሚጠግኑ ከአላሁ Subhanahu Wa Ta'ala አህካሞች አንዷ ናት እቺ አያ ያዘለችው ሁክም فقال واذا حضر القسمه اي قسمه المواريث አሊቱ እንግዲህ بدل من المضاف اليه ናት ይያሉ اولو القربى اي الاقارب غير الوارثين بقرينه قوله القسمه لان الوارثين من المقسوم عليه يورثوا أصحاب الفروض كانوا እንግዲህ قسمው ያካትታቸዋል ስለዚህ ድርሻ የሌላቸው ዘመዶች ማለት ነው واليتامى والمساكين أي المستحقون من الفقراء فارزقوهم منه أي أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب تقرارابي ናቸው እንግዲህ الأقوال الكلمات الأربع كد ያው تعب عناء ያው مشق نصب وزنا ومعنى نصب تعب مالتنا የሚሉአሉ نصبን በመረድም የሚፈስሩ ነው እንግዲህ ሲመጣ ዝም ብሎ ነው ዘመድሙ ተወዳንተ መጣል ከዛ እንግዲህ ለነዛ ለሚስኩኖ ተሸውቅ ስለሚያረጉ እነሱን የሚጠቅም አንተን የማይጎዳ ዳረጎት እንለዋለን ማደርጎት አለብ فإن نفوسهم متشوفة إليه وقلوبهم متطلعة فاجبروا خواطرهم بما لا يضركم وهو نافع النسن قلبوች መጠገን አለባችሁ እናንተን በማይጎዳ ለነሱ ደግሞ በሚጠቅም ምስኪን እኮ ትንሽ በቃዋለሽ ትንሽ طيب ላንተም አይጎዳም 50 ሎሚ ምንድነው ነው የሚሉት ያሸባብ አባባላል طيب ويؤخذ من المعنى እንግዲህ የወረደው እዚህ መዋሪስ قسمة الموارث ላይ እንኳን ቢሆን العبرة ምንድነው ነው ምን بعموم الالفاظ ስለሆነ كمعنى من النزال أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان يعني ነገር ቀርቧል እዚህ ሰዎች እንዲያንቃቁ ይደርሰኛል ይያሉ ተሸውፍ ይያረጉ ካና ማንኛውም ነገር ቢሆን ማለት ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر ከዛ ተሸውፍ ተطلع ካረገው ነገር ወይ አላማ ሰይት አለ አሳይተ ከሆነ ሰዎች ሊሰጠን ነው ያሉ ተطلع ተሸውፍ የሚያረጉ ከሆነ ትንሽም ቢሆን መስጠት አለብህ ማለትን እንረዳለን كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه قد خادم يطلق على المذكر والمؤنث بلنا على شباب وخادمة قليل ميقلق البارع واندم بيونسيت من يبالال خادم يبال وجمعه خدم السم قد يانتل مثال ሊሆን ይችላል ቁርስ ሊሆን ይችላል ራት ሳፍ ያለ ጭሱን ሐሩን ምናምኑን አይኑን ያነበየ እንግዲህ አብሶሎል ሲያመጣል ቁጭ በልብሎ አብሮ ያብላዋሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሸውፍ ያረጋል ምራቅ ይያለው
አንተ ዝም ብለህ ተቀበለህ ብቻ ግጥም አይደረግም طيب ተጧለው ስለሚያረግ ነው اذا جاء احدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه እንዲህ በላ ማለት ነው فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم تورعنا انقدي أو كما قال أخرجه البخاري مستشيارات 160 ومسلم عن شيء 663 وللحديث طرق كثيرة بألفاظ متقاربة انظر الصحيحة للألباني السلسلة الصحيحة للألباني عند شيء 42 عند شيء 43 عند شيء 285 عند شيء 297 ذا لا ما يتشلال አሁን ተቆጠሩ አራት ቁጥሮች ላይ ስለዚህ እንግዲህ ተሸውፍ ስለሚያረግ ባይሆን الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يهمل معنى هذا الحديث ይሄ እንግዲህ አያስቀምጠው ማለት ኻዲምህ አንተ ወንድ ከሆንክ ኻዲምህ ምን ከሆነ ነው ወንድ ከሆነ ወይ ሴት ሁና محرم ከሆነች ለዛ ይሄን ብሏል ብለህ የሰው ቆንጆ ሰራተኛ አይናት ብለህ አስቀምጣህ አንተ ጋር ማብላት አይቻልም حرام ገንዘባቸው ነው እንጂ እንኳን ያሸባ ባሪያዎች እኮ አይደለም አንዳንድ ሰዎች ሰራተኛን እንደምን የሚያዩ ሰዎች አሉ መጥሙሶች እንደ ባድላ ይክል ስለዚህ ይሄ في حاله توحد الجنسين ነው ሰራተኛዋ እንግዲህ የቤትም ቤቷ ከሆነ ሰራተኛዋ ሴት ከሆነ አብራ አስቀምጣ ማብላት ትችላለች ኻዲሙ ወንድ ከሆነ አንተ ለወንድ ከሆነ አስቀምጠህ ታበላዋለህ ሴት ከሆነች እዛው ውስጥ አትገባም ብለዋል እንግዲህ ረቅም ቡኻሪ ላይ የዘከሩት አንድ ረቅም አለ ሌላም ቦታ አጥራፍ ሊኖረው ይችላል كلام الحافظ في الفتح ما يتياسفلغا طيب وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا بدأت باكورة أشجارهم أتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرك عليها እንግዲህ ተምራላችሁ ተምሮች አፍርተው ሲሸቱ ባኩራ ማለት እንግዲህ አጣሊያ መጀመሪያ የሚሸቱት ነገሮች ባኩራ ይባላሉ من أي ثمر كان ያ የሸተላቸው ጊዜ የሸቱ ደብቀው እዛው ቤታቸው አይደለም የሚበሉት ወደ ሷሃቦች ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያመጣሉ እና ዳዓ عليها بالبركه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በረካ እንድትሆን ዱዓ ያረጉና ونظر الى اصغر وليد عنده فاعطاه ذلك እዛ መጅሊሳቸው ላይ እንደዚህ ይመለከቱና ትንሽ ለሚባለው ትንሾች እኮ ያሸባብ እንደዛ ናቸው ተጣልዕ ስለሚያረግ እዛ የተምርሸት ካይ አይሰብርም بالبركه ዱዓ አርገው ለዛ ለትንሹ ልጅ ይሰጡታል አንዱ ህክማ ይሄ ነው እንግዲህ ተጣልዕ ተሸውፍ ከተላልቆቹ የበለጠ የሚያረገው ወደዛ ነገር ህፃኑ ስለሆነ ሌላ እንግዲህ ተፋውልም አለበት ብሎ ይሸርሑም ይኖራሉ ሙስሊም 1373ኛ ሐዲስ خرجوታል ይላሉ من حديث ابي هريره رضي الله عنه علما منه من النبي صلى الله عليه وسلم بشدة تشوفه لذلك وهذا كله مع إمكان الإعطاء እንግዲህ መስጠቱ ከተመቸ ነው ይሄንን ምንለው አሉ ቅድም ቃል በቃል ሲፈስር እንዳልኩት ነው فإن لم يمكن ذلك لكونه حق سفهاء أو ثم أهم من ذلك የሚከፋፈለው ገንዘብ እንግዲህ የሱፋዎች ከሆነ ወይም ዛሁን ከመጡት ከኡሉል ቁርባና ለየታማ ለመሳኪኖች ደግሞ ከመስጠት የበለጠ ሌላ አህም የሆነ ሐቅ ኑሮ ለነሱ መስጣት ካልተቻለ فليقولوا لهم قولا معروفا يردونهم ردا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا قبيح قدم እንዳልነው ማለት ነው ያንን ብለው ጥሩ አባባል ብለው በዛ መመለስ አለባቸው እንጂ ገንዘብም ማተው ቀልባቸውም ተሰብሮ መመለስ የለባቸው وقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم إلى آخر الآيتين قيل إن هذا خطاب لمن يحضر من حضره الموت وأجنف في وصيته እንግዲህ ሰውየው ሲሞት ተጣርክ ያ ሞት የተጣለው ሰውየ ወሲያው ላይ እንግዲህ ጃራ የሰማህ ጃኢራ የሆነች ወሲያ እየተናገረ ዝም አትበል ማለት ነው أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها بدليل قوله وليقول قولا سديدا أي سدادا موافقا للقسط والمعروف وأنهم يأمرون من يريد الوصية على أولاده بما يحبون معاملة أولادهم بعده የነሱ ልጆች እነሱ ከሞቱ በኋላ ሙአመላ ሊደረጉ በሚወዱት አይነት በዛ ላይ ማዘዝ አለባቸው وقيل إن المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين والصغار والضعاف
أن يعاملوهم في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به من بعدهم من ذريتهم الضعاف بل يقولون ميزان انقدر سفهاء كالو أيتاموش ضعافوش كالو النسون أنت معاملة ما درك يالبه أنت ضعافوش صفهاء زمدوش تتستموت معاملة ليرقواتشو بمتودوا عينت بزاينتنا ونجي سفينه بالله ما أكالات النام عداكم ما نقاشش من عامن يلبهم مالتنا وتبلهم تفسروا فليتقوا الله في ولايتهم لغيرهم أي يعاملونهم بما فيه تقوى الله من عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم بتقوى الله أو لتقوى الله ولما أمرهم بذلك زجرهم عن أكل أموال اليتامى وتوعد على ذلك أشد العذاب فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أي بغير حق وهذا القيد يخرج به ما تقدم من جواز الأكل للفقير بالمعروف ومن جواز خلط طعامهم بطعام اليتامى لمصلحة اليتامى كون يا يوتأبتها ظلما يا لو قيد فمن أكلها ظلما فإنما يأكلون في بطونهم نارا أي فإن الذي أكلوه نار تتأجج في أجوافهم أي بلت نجر من كلك لساتونو وداتشو وسط يكتبتا وهم الذين أدخلوه في بطونهم وسيصلون سعيرا أي نارا محرقة متوقدة سعير مالت متنكلكلنا متاقاتل هنا الجسات بس يتبسالو سواوست يتشمرالو وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب يدل على شناعة أكل أموال اليتامى يتاماዎችን ገንዘብ እንግዲህ መብላት በዙል በጣም አስቀያሚና አስጸያፊ ወንጀል በመሆኑ ላይ ይመራ وقبحها እንግዲህ أكل مذكر ነው وقبحه ወይም أكل የሚለው አምዋል ወደሚለው ስለተጠጋ تأنيس ወስዶ ነው ካልን እንጂ وقبحه ነበር የሚለው على شناعة ወይም شناعة ባለ ወዳለው ሊመለስም ይችላል وأنها لشناعة ወዳለው መመለስም አስቸጋሪ ነው ስለዚህ وقبحه የሚል ንስኻላችሁ የላችሁ بالتذكير يلا وأنها موجبة لدخول النار أكل أموال اليتامى ظلما إسات مقبات كم ياسبتو نقروش نار فدل ذلك أنها من أكبر الكبائر نسأل الله العافية أكل أموال اليتيم من قريب نبي صلى الله عليه وسلم اتقوا منار السبعة الموبقات اتفق عليه مثلا الحديث لم تخلني الذاكر كذا مكاكل انقدي وأكلوا مال اليتيم ذكراه مياتوفو تلالك سبات تنجلوች አሉ እነሱ ብቻ ናቸው ማለትን አያሲዙም ሐስርን አይመራም ሐዲስ السبع الموبقات ተጠንቀቁ ብለው የመጀመሪያ ሲቆጥሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢሽራክ ቢላህ የመጀመሪያ ያረጉት ከዛ ነሲህር አሉ ከዛ መካከል ከሰባቱ አሁን የተባለው አክሉ አምዋል اليتامى ظلما من كبائر الذنوب ነው ማለትን ከአያው እንረዳለን ነው المهم الذي يتولى أموال اليتامى ما تنقق علبت الله ملوات تقربوا يتيموችን ገንዘብ إلا بالتي أحسن አትቅረቡ ስላለ እንደገና ደይን ነው የየታማ ገንዘቦች ምትበላ ምታጭበረብር አሁን እኮ ያሸበ ሙአሰሳዎች ተንዚም መስረታ ግሩፕ የታማዎችን የሚያግዙ መስሎ በየታማዎች የሚነግዱ ግሩፖች አሉ አላህን የማይፈሩ በየታማ ስም ሰብስበው የሚያደርጉት ለሌላ ይሄ من أكل أموال اليتامى ይቆጠራል يدخل في أكل أموال اليتامى ظلم ስለዚህ አላህን መፍራት አላህን መጠንቀቅ ينوربنا لنا نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه